ओ साहिब जी रामकली महला पहला। जद सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज गोरख मत्ते गए सन, जिहदे तो बाद उस स्थान का नाम श्री नानक मत्ता पिया। जो यूपी दे विच पीलीभीत जिले विच है, खटेमा स्टेशन दे नाल ही है। उथे श्री नानक मत्ता साहब सिद्धां दे नाल चर्चा करदियां पहले पातशाह सतगुरु नानक देव साहब जी रामकली राग विच यह पावन शब्द उचारण कर रहे हैं। जग पर बुध है मड़ी बदावहे। ये सिद्धो तुसी जगत के जीवां नूं तां पर विशेष करके समझाउंदे हो, ज्ञान दिंदे हो कि जगत मिथ्या है, घर बार किसी काम नहीं आने, परंतु तुसी आपदियां मड़ियां बनवाउंदे हो, मठ बनवाउंदे हो। कलानौर जो साडे माझे विच बटाले तो परां डेरा बाबा नानक नूं जांदियां उधरले पासे पैंदा है बार्डर के उपर। उत्थे एक मुसलमान ने जो काफ़ी अमीर है, आप दी मड़ी आप दी कब्र खुद 10 लाख रुपया बना के आप ही बनाती भी जद मैं मरूंगा विच तबूत भी रख दिता, उत्ते पत्थर भी लाता ते डेट ऑफ बर्थ लिख दी ते मरन की तरीक कहता जिदन मैं मरिया उदन लिख के तबूत छपा के ऐन सोहनी बड़ी लिश्क पुश्क वाली। मतलब लोगों का इन्ना मोह है पहला तो शरीर दे नाल, उहदे तो बाद साडी कोई याद रह जाए। भाई मरदाना साहब जी जब चढ़ाई करन लगे तो मुसलमान होने कारण सतगुरु नानक देव महाराज ने वही सुलह मारी। पता तो सी गुरु साहब नूं भी गुरमुख बंदा है, कहते मरदानिया तू मुसलमान है, तेरी मड़ी मुड़ी या कब्र कुबर बनाइए कोई। कहता महाराज अजे मैं मुसलमान रह गया, सारी उम्र तो जुत्तियां घस गई, नंगे पैरी तुहाडे मगर 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 ते महाराज अजे मैं मुसलमान रह गया जी। तुसीं की सोचते हो कि शरीर की मड़ी चों कढ़ के इनू मैं इट्टां की मड़ी च पा दियां, कब्र की मड़ी च पा दियां? मैं तो नहीं पैना जी। मसां दा शरीर तो छुटकारा हो लगा, फिर मैनू कब्र च क्यों पाउंदे हो जी? महाराज मैं आपदा सिख हाँ, मुसलमान नहीं हाँ। हेठा आप जी हुक्मनामा जरूर पढ़ के जाओ। जरूरी नहीं भी आप ही सिख हाँ। श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने को खंडे बाटे का अमृत छका के नहीं सिख बनाया, या कोई खास लिबास नूं नहीं महाराज ने सिख आखिया। मुसलमान भी सिख सीगे महाराज दे, हिंदू भी सिख सन। सिख तो सिक्ख्या मनन वाले का नाम है, जिन्हें साहिबां दी सिक्ख्या मन लई भावें कोई ईसाई मन ले। हाँ ये जरूर है भी मरदाना केस कटाउंदा सीगा, ओदी मां नूं सतगुरु जी ने आख्या कि हे माता अज तो बाद तो जे केस ना कटाई, 8 बच्चे पहला उहदे होके मर गए सी। मारे कहंदे जे तू केस नहीं कटाएंगी, साडा बचन मन के दा जूड़ा रखेंगे तो ये मरदा ना, ये कदी नहीं मरेगा। सोरठ महला तीजा हेठा हुक्मनामा आया है। सो सिख सखा बंधप है भाई। उपरला तो मैं पढ़िया नहीं क्योंकि मैं इधर दी आया हाँ।
उपरले गेट ते आप पढ़ जाओ। जिहड़ा इत्थे महाराज दा प्रकाश है ये वखरा हुक्मनामा लिखिया होया। हेठा सोरठ महला तीजा, सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले भाई, विछड़ चोटां खावे। वही सिख, वही सखा है, वही महाराज दा संबंधी है जिहड़ा गुरु जी दे हुक्म दे विच आउंदा है। सो मरदाना जी ने बेनती की कि महाराज मैनू इट्टां रोड़ियां च ना पायो, कबर च ना पायो, मेरी मड़ी ना बनायो जी। श्री गुरु रामदास जी महाराज जा ज्योति जोत समाए ने, उन्हां दा अंतिम संस्कार ब्यास दे कंढे गोंदवाल साहब होया। किते लभ के दिखाओ। साहबा ने आप दी कोई उत्थे जगह नहीं बनवाई, जे माड़ी मोटी होगी तो दरिया पानी लै गया, मारी नूं पाउंदा नहीं। धन गुरु अमरदास महाराज का अंतिम संस्कार वो भी ब्यास दरिया के किनारे कोई जगह नहीं है, गुरु जी नूं पाउंदा नहीं। श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह, सो इन्हां दा अंतिम स्थान करतारपुर साहब ते वो भी रावी रोड रड़ के लै लो गई सी। गुरु साहब दा सणदेही सचखंड हो गए। तो इंज ए भाई तुसी लोकां नूं कहिंदे हो भी दुनिया झूठी है, घर बार किसी काम नहीं आने, जिउंदे आपदे कोठियां ते मकान सवारदे रहिंदे हो। जोगी आपदा मठ बनाउंदा रहिंदा ते मरियां तो बाद साडी मड़ी ते दीवा जगाए। इंज लोग मड़ियां ते कबरां बनवाउंदे। सो इस तरह इत्थे मड़ी दा अर्थ मटी है। जोगियां दे मठ हुंदे हन, इउं तुसीं आपदियां मटियां बना के उन्हां विच आसन ला के अपनी पूजा करवाउंदे हो, या मड़ियां मसाणां दी पूजा करा के लोकां नूं मसाणां दी पूजा करन विच बन्नदे हो। इसे प्रकार जग पर बुद्ध है मड़ी बधाव है, संसार नूं तां समझाउंदे हो कि दे अते दुनिया नाशवंत है, ते आप खा खा के देसी घ्यो ते दुध मलाइयां बदाम ते अखरोट ते रोटी पानी चंगे चंगे फल फ्रूट ते देह दी मड़ी नूं ही वधाई जांदे हो। मतलब आपदे शरीर नूं ही ताकतवर बनाई जांदे हो, इहदे पिछे ही लगे हुए हो। ये ਵਧਾਉਣ का कोई फायदा नहीं है। ये तो जिन्ना काम लैके इनू सूत्र रखांगे उन्ना ठीक सही रहेगा, जिन्ना ਵਧਾओगे उन्ना धोखा खाओगे। इसी प्रकार जग पर बुद्ध है मड़ी बधाव है, जग नूं उपदेश करदे हो कि देह दा अपमान त्यागो, हंकार नहीं करना चाहिए, पर आप देह दी हंगता विच अपने आप नूं बंधाउंदे हो। आसन त्याग काहे सच पावहु पाव है, चित दी अस्थिति रूप आसन एकाग्रता रूप आसन त्याग के या ब्रह्म विद्या विच अस्तित्व होण रूप आसन त्याग के या अधिष्ठान स्वरूप दे विच अस्तित्व होना त्याग करके तुसी कादे वास्ते सत स्वरूप नूं किंज तुसी सत स्वरूप नूं पा लवोगे, कादे वास्ते दे विच भुल्ले होए हो, या सत स्वरूप की प्राप्ति दे सुख नूं पा लवोगे। इनू छड्ड करके मन की एकाग्रता ही नहीं की, मन निर्मल नहीं। 10वें द्वार जे 10वें द्वार विच भी पहुँच गए तो मन का निर्मल किया ही नहीं, एकाग्रता बनाई हुई नहीं, तो पा लवोगे नहीं पा सकोगे सतस्वरूप की प्राप्ति नो। ममता मोह कामण हितकारी, तुहाडे अंदर चेले बनाउण दी ममता है। लोगों को कहते विआह ना कराओ, विआह ना कराओ, जे विआह कराया तो घर वाली बच्चे छड्ड के साडे कोल आ जाओ, जोगी बन जाओ, तो आप तुसी चेलियां दे मोह विच फसे पे हो।
ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਚੇਲੀਆਂ ਬਣਾ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਚੇਲੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਪਏ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ। ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮਾਈ ਮੰਗਤ, ਮਾਂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਭਾਈ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗੀ ਅਖਵਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਪਦਾ ਮਨ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਇਉਂ ਵਿੱਚੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਦਾ ਰਹਿ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਕਮਲ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪੀਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਚਲੀਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ। ਬੰਬ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਚਲੀਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਬਚ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਸਾਧਾ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪੀਰ ਜੀ ਤਾਂ 40 ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋੜੀ ਮਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਰੋੜੀ ਮਾੜੀ ਉਹਦੇ ਘੁੰਮਟ ਤੇ, ਜਦ ਘੁੰਮਟ ਤੇ ਰੋੜੀ ਵੱਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੰਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਰੋੜੀ ਬੰਬ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਵੱਜਾ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੁੰਮਟ ਤੇ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟਿਆ। ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਬਕ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਈ। ਚਲੀਸਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਇਆ। ਭੱਜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬਾਣੀਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੋ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈ, ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਜੀਵ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖ। ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਦੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਿਠਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਇੰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੂੰ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਆਦੁਤੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕੰਮਿਓ ਵਿਰਕਤ ਸਾਧੂ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੋਗੀ ਬੈਸ ਰਹੋ, ਇਹ ਜੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖੋ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਤ ਕਰਨ ਰੂਪ ਜਾਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਕਰਨ ਰੂਪ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਟੇਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਘਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਦੁਬਦਾ ਦੁੱਖ ਭਾਗੈ, ਜੇ ਟਿਕਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਚਿੱਤੇਪਣੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੌੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ ਮਾਗਤ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਲਈ, 2 ਉੱਥੋਂ ਲਈਆਂ, 4 ਉੱਥੋਂ ਲਈਆਂ। ਇਉਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋ ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਮੰਗਤ ਭਾਗੈ, ਖੁਦਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਜਲੇ ਦੁਖ ਆਗੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋਗੀ ਘਰੋਂ ਘਰ ਫਿਰ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਰੂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਗੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਕਿਸ ਕਿਸ ਉੱਤਰ ਦਿਓ, ਜੋਗੀ ਹੋਵਾ ਜਗ ਭਵਾ, ਘਰ ਘਰ ਭਿਖਿਆ ਲਿਓ। ਦਰਗਹਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਕਿਸ ਕਿਸ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। हे ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਭਗਵਾਂ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੇਥੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਧੇ, ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ, ਇਹਨੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਚੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਈਏ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਸ਼ੱਥੋਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਾਈ ਗਰੂਈ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਤੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਓ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕੇ ਸ਼ੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹੋ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਜੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਹੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰੋ ਕਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇਗੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਬੀਰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਜੋ ਦਿਲ ਸੋਚੀ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਚੇ ਦੀ ਬਾਣ ਮੇ ਪੱਲਾ ਨਾ ਪਕੜਿਆ ਕੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰ ਆਇਆ ਬੈਸਣਾ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵੈ ਰਖਸੀ ਜੀਉ ਸਰੀਰੋ ਲੇ। ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ
किसी को मंग के रोटी खा ली फिर नाम जपे। पर दुनिया ने मंगना एक तरीका ही बना लिया। किसी को कहो ना तू रोटी खा ला, कहूगा पैसे दे दो, आ चीज दे दो, ओ चीज दे दो। भुख खातर नहीं दुनिया मंगती, हैबिट है, आदत है। और आदत ये चंगी नहीं बुरी है। तो इस वास्ते पातशाह जी कदर करते ने। सो प्यार नाल सुनो जी। घर घर मागत लाज ना लागे। घरों घर मंगदियां शर्म होनी चाहिए है। धन बाबा फरीद साहब तो रब कोलों ये मंग मंगदा कि महाराज जे तू चाहुंदा भी साधु संत मंगदे रहन ते तेरे अगे तलवार पई है। ये कादे काम है? ये काम लैके तलवार फड़ ते असीं मत्था टेकदे हां, तेरे द्वारे तो होर किते नहीं जाना। साडा सिर ला के आपदे चरनां च रख ला, असीं मरे चंगे हां। नहीं तो जिंदगी खातर मंगना जहर है। फरीदा बार पुराया बैसना, साई मुझे ना दे जे तू एवं रखसी, जियो शरीरो ले है। इस प्रकार घर घर मागत लाज ना लागे। देहां देहां विच मंगते बन के पदार्थां दी इच्छा करदे हां, तुहानूं शर्म नहीं आउंदी है। इस प्रकार घर घर मागत लाज ना लागे। शास्त्रां शास्त्रां तो मंगदियां तुहानूं संग नहीं आउंदी है। विश्राम देकर फरमान करते हैं। एक सिख ही ऐसा है। हुण जोगी दा इत्थे कोई बैठा नहीं होया। आ जिहड़ा उपदेश है जे कहिए जोगी नूं है, हुण जोगी दा इत्थे कोई है ही नहीं। ते मतलब कि भी अज की कथा एवें चली गई। जो महाराज ने उपदेश दिता हुण सुनी तो आपां ही है, जोगी तो सुन नहीं रहा। जिन्हें भी सुनी है ये उन्हों ही उपदेश है। सानू की उपदेश है? जोगी का अर्थ है जुड़न वाला। जे तुसी गुरु घर नाल जुड़े हुए हो तो बाणी दे नाल नितनेम दे नाल जुड़ो। अमृत छकण का यही मतलब है कि नितनेम करो। अमृतधारी पहली गल तो अमृत छकण नूं कोई तैयार नहीं। जे साडे वर्गा गात्रा पा भी लैंदा तां जपजी साहिब दा पाठ नहीं करते, रहरस नहीं पढ़ते। सातों तां मुसलमान चंगे। जदों भी नमाज का टाइम हुंदा भावें 5 नमाजां वो 5 वारी गोडियां मुंदियां मार के जिथे हुण उत्थे ही नमाज पढ़न लग पैंदे। सानूं पता ही नहीं भी रहरस का टाइम हो गया। इस वास्ते अखंड पाठ रखाउंदे आ, बाबियां नूं ठेका दे दिंदे आ भी तुसीं आप ही पढ़ते रहो, भेटा तुहानूं मिल जाएगी ते आपदे घर खुश रहो। मतलब ना सेवा करनी ना सुनना। इस तरीके दे नाल बाणी पढ़ना असीं किसी होर दा काम समझिया होया है। ताइयों तां साडियां कामना पूरियां नहीं होंदियां, साडा मन शांत नहीं हुंदा। अमरधारी सिंह ही कबर ते खड़ा तुसीं देखोगे। मुसलमान दी कबर ते मुसलमान घट होणगे, साडे बंदे ज़्यादा होणगे। मैं तो यही वाच करदा, किते वेख लिओ मेले गेले ते आ लुधियाने चौंक दे विच बड़ी भीड़ हुंदी है। इधरले पासे इंडस्ट्रियल एरिया रेलवे लैन दे कोल इत्थे बड़ी भीड़ हुंदी है। साडे पिंडां दे लोग होणगे। नैना देवी ते जय माता साडा कोटमा ज़्यादा होगा। तो इस वास्ते घरों घर मंगदे आ शर्म होनी चाहिए है। गुरुद्वारे का बंदा तो किते ऐरी गैरी जगह ते खड़ा होए लोग पुछण वाले नहीं छड्डदे, तोड़ खा जाते। हाँ जी बाबा जी इत्थे किवें जी? बंदा पूछे तुसीं तां कहंदे सुहाणे रहिंदे हो, कोई काम नहीं पै सकदा? जे काम कराउण भी किते जाओ तो सवाल के जवाब देने औखे हो जाते। इस वास्ते गुरु घर का बंदा जिहड़ा महाराज का अमरधारी सिंह है वो किते मंदिर मसीर किसी बाबे किसी पखंडी किसी देहधारी अगे हाथ अड़दा होए अगला सोचदा इहनूं आपदे घरों नहीं कुछ मिलता,
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਧਰਮ ਏਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਘਰ ਘਰ ਮਾਗਤ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਲੋਕੋ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਰ ਘਰ ਮਾਗਤ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੇਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗਾਵ ਹੈ ਗੀਤ ਰਹਾਉ ਹੀ ਪੜੋ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਵ ਹੈ ਗੀਤ ਨਾ ਚੀਨਹਿ ਆਪ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਸ਼ਨ ਬਦੇ ਇਹ ਗੀਤ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਲਖ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਅਲਖ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੋ ਲਾਗੀ ਨਿਵਰੈ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਈਰਖਾ ਰੂਪ ਤਪਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਆਪਣਾ ਜਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਈਰਖਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਤਪਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਦੱਸੋ? ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਚੈ ਮਨ ਭਾਇ। ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰੰਗਿਆ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਏ। ਸੋਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਰੂਪ ਭਿਕਸ਼ਾ ਖਾਣਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਕਰੇ, ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਰੂਪ ਤਪਸ਼, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਤਪਸ਼ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਸਮ ਚੜਾਏ ਕਰਹਿ ਪਾਖੰਡ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਨੋ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਹ ਚੜਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਹਾਈ ਜਮ ਡੰਡ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਬਹੁਤਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਯਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਹਾਰਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਟੂਟੈ ਖਾਪਰ ਭੀਖ ਨਾ ਪਾਏ। ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਨੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੱਪਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਭਿਕਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟੂਟੈ ਖਾਪਰ ਭੀਖ ਨਾ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਪਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਫੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਭਿਕਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਿਖਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟੂਟੈ ਖਾਪਰ ਭੀਖ ਨਾ ਪਾਏ। ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਰੂਪੀ ਖੱਪਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਭਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਊਟੈ ਖਾਪਰ ਪੀਖ ਨਾ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਦੇ ਰੂਪੀ ਖੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਭਿਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਬਾਧਿਆ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਵਾਸਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਵਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿੰਦ ਨਾ ਰੱਖ ਹੈ ਜਤੀ ਕਹਾਵੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਰਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਐਰੀ ਗੈਰੀ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਤੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਾਈ ਮਾਗਤ ਤ੍ਰੈ ਲੋਭਾਵ ਹੈ। ਮਾਈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਘਰੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਹੋ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੁਭਾਈ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਲਚਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਈ ਮਾਗਤ ਤ੍ਰੈ ਲੋਭਾਵ ਹੈ। ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ, ਕੰਨ ਤੇ ਨੇਤਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇੰਦਰੀ ਲੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨੇਤਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਈ ਮਾਗਤ ਤ੍ਰੈ ਲੋਭਾਵ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਬਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਏ ਮਾਇਆ, ਹਾਏ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰ ਮੋਏ, ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਾਥ। ਹੰਸ ਚਲੇ ਉਠ ਡੁੰਮਣੋ, ਮਾਇਆ ਭੁੱਲੀ ਯਾਦ। ਇਹੋ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਬਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਲੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਈ ਮਾਗਤ ਤ੍ਰੈ ਲੋਭਾਵ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗੁਣੀ ਮਾਇਆ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਅਤੇ ਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਈਮਾਨ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਈ ਮਾਗਤ ਤ੍ਰੈ ਲੋਭਾਵ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਿਰਦਇਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇ ਉਜਾਲਾ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਤੋਂ ਹੀਨ ਹੋ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਹੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਆਤਮਘਾਤ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਕੇਵਲ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਘਰੋਂ ਘਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋਤ ਉਜਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੂਢ ਬੂਢੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਹੀ ਗਏ ਹੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੂਢ ਬੂਢੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ
ਪਿਛਲੇ ਡੁੱਬਣੇ ਯੋਗ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੂਡਤ ਬੂਡੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲਾ। ਜੋ ਡੁੱਬਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੂਡਤ ਬੂਡੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲਾ। ਡੁੱਬਣੇ ਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਭੇਖ ਕਰੈ ਖਿੰਥਾ ਬਹੁਤ ਟੂਆ। ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਭੇਖ ਧਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਨਾਵਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਝੂਠੋ ਖੇਲ ਖੇਲੈ ਬਹੁ ਨਟੂਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਡੱਬੇ ਦੇ ਦੋ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਉਂ ਨੱਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨੱਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਖੇਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਦੇ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਅਗਨ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁ ਜਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋਗੀ ਕਰਮਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸ ਪਾਰੇ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੋਗੇ। ਮੁੰਦਰਾ ਫਟਕ ਬਨਾਈ ਕਾਨ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ, ਫਟਕ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾੜ ਕੇ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਭਾਵ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਟਕ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲੌਰ ਦਾ, ਬਲੌਰ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਉਂ ਬਲੌਰ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਵਿਗਿਆਨ। ਪਰੰਤੂ ਬੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ, ਭਾਵ ਅਪਰੋਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਅਪਰੋਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਾ ਇੰਦਰੀ ਸਾਧ ਲੋਭਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਦਿਕ ਇੰਦਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵਾ ਇੰਦਰੀ ਸਾਧ ਲੋਭਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਟਪਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਘਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਏ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਹਾਂ, ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਇੱਕ ਭੋਗਣ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਇਉਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਸ
ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਭੋਗਣਾ, ਤੀਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸ ਸੋਏ ਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਈਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾੜੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ, ਮੀਟ ਮੁਰਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਾਤਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਖੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੀ ਪੀਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣ ਦੀ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਗ ਇਸਨਾਨ ਤਾਪ ਥਾਨ ਖੰਡੇ, ਕਿਆ ਇਹੋ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੰਝ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਭਏ ਨਹੀਂ ਮਿਟੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਡੰਗਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਵਣ ਸੀਗਾ, ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਘਰੋਂ ਘਰ ਰਾਵਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਾਲੇ ਚੰਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਲੇਖ ਭੋਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਬਿਦ ਲੋਕਾ ਤ੍ਰਿਬਿਦ ਜੋਗਾ। ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਅਧਮ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਮਸੀ ਸਾਂਦਕੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਬਿਦ ਲੋਕਾ ਤ੍ਰਿਬਿਦ ਜੋਗਾ। ਰਾਜਸੀ ਤਾਮਸੀ ਸਾਂਦਕੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੁੱਤ ਵਿਤ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਾ ਤੀਨੇ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ ਚੂਕਸ ਸੋਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਖ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜਨੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਗ ਅਫਸੋਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਊਜਲ ਸਾਚ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਨੋ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਊਜਲ ਸਾਚ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਉਜਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਏ। ਸੋਏ ਉਹੀ ਉਜਲ ਚਿੱਤ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੀਵ ਇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਹਿਨਾਉ ਨਿਦ ਤੂੰ ਕਰਣਾ ਜੋ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਧ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਗੇ
ਆ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਜੀਵ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਝ ਪੈ ਨਉ ਨਿਧ ਤੂੰ ਕਰਨ ਜੋਗ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਮਦਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਥਾਪੇ ਕਰੇ ਸੋਗ। ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਤਪਤੀ, ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲੈਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪੋ ਥਾਪੇ ਕਰੇ ਸੋਗ। ਤੂੰ ਹੀ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਤਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਸੱਚ ਸੋਚੀਤ। ਉਹੀ ਜਤੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਸਤ ਪਰਦਕੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।